اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پہلے 5 پیجز جو ہیں وہ کر لیے تھے۔ نیکسٹ کرتے ہیں اب۔ اچھا جی، پیج نمبر 7۔ پیج نمبر 7 پہ بھی آپ کے یہ بھی ہم نے تقریباً پہلے کیا ہوا ہے، ریوائز کر لیتے ہیں۔ انتا، آپ، ایک مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اخن، اور جمع ہے جی اخواتن۔ اخن اور جمع کیا ہے؟ اخواتن، بھائی۔ ہاں جی، اخن کی ایک اور جمع ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ اخن کی ایک اور جمع ہم نے کون سی پڑھی تھی جی عمیمان؟ اخوانو، اخوانن، اخوانن، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا اردن، جمع ارادی، زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتی، آپ، ایک مونس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ضمیر۔ بخیلن، اور جمع ہے جی بخلاؤ، یہ ہمارے پاس علماء کے پیٹرن پہ بن رہا ہے۔ بخلاؤ، بخیلن، کنجوس، اور یہ بخیل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بستان، بساتینو، ٹھیک ہے، باغ، بساتینو، یہ بساتینو کس پیٹرن پہ آ جا رہا ہے جی؟ انہوں نے اس کے اوپر ایک پیش ڈالی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے غیر منصرف ہے۔ کون سے پیٹرن سے؟ بستانن تو آپ کے پاس آ گیا نا واحد، اور اس کی جمع بساتینو۔ ہاں جی، کون سے پیٹرن پہ ہے کوئی بتائے گا؟ مساجد کے پیٹرن پہ ہے یا موازین کے پیٹرن پہ ہے، یا آپ کے پاس اور کون سا تھا جی؟ ہاں جی، باقی لوگ جی منال؟ میم یہ موازینوں کے پیٹرن پہ ہے۔ موازینوں کے پیٹرن پہ، اسی لیے یہ ہمارے پاس جا رہا ہے غیر منصرف، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، بستانن یا بساتین، باغ۔ اس کے بعد آ گیا جی بقراتن، اور جمع بقراتن، ٹھیک ہے، مونس ہے، حقیقی مونس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آخر میں گلتا بھی آ رہی ہے، تو جمع ہم اس کی اسی طرح بنائیں گے جیسے ہم جمع سالم مونس کی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آ گیا گائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا جی تل میزاتن، تل میزاتن، اور جمع کیا ہے؟ تل میزاتن، شاگردہ یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، تلمیزتن واحد، اور تلمیزاتن چاہے شاگردہ، یعنی یہ اس کا بھی وہی رول جو ہمارے پاس ہوتا ہے جمع سالم مؤنث کا۔ جمع سالم مؤنث کا ہمارے پاس کیا رول ہے جی؟ کہ ہم واحد جو ہوتا ہے اس کے آگے سے گول تا کو ہٹاتے ہیں اور الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کا مذکر کیا ہے؟ مذکر ہے جی تلامیزہ، تلامیزہ تو، تلامیزہ تو۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا جی ابنو، ابنن، اور جمع ہے بنون، اور ابناء دونوں اس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، استعمال ہوتی ہیں۔ بیٹا، اختن، اخواتن، بہن، انا، میں، بابن، ابوابن، دروازہ۔ اس کے بعد آ گیا جی برایتن، برایاتن، شارپنر کے لیے استعمال کرتے ہیں، برایتن، شارپنر۔ بعیدن، دور، بنتن یا بناتن، بیٹی، اور ذاہبن، الا، الا جو ہے وہ انہوں نے بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے، اگر ہم ذاہب بھی خالی لکھ دیں تو تب بھی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جانے والا، اور ذاہبون الا یعنی جانے والے، اس کی جمع آ گئی۔ اچھا جی، کل لاسٹ جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ سر نے ایک جملہ بولا تھا اردو میں، جو کہ میں نے آپ کے گروپ میں لکھ کے بھی بھیجا تھا کہ اس کی آپ نے عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا جی جملہ؟ میں ہرگز نہیں کھانا کھاؤں گی جب تک آپ نہ کھا لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہیں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں بیگم نہیں ہے تو جملہ تو ہے نا، پریکٹس تو کر سکتے ہیں نا، یعنی شادی کے بعد بولا جا سکتا ہے۔
میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا, کھانا اور کھانا, کھانا اکلا, حمزہ کاف لام روٹ لیٹرز ہے اور باب نون ہے, ٹھیک ہے, تو کیا بن گیا؟ اکلا یاکلو. اور اگر بہت ہی آپ نے زن مرید بننا ہے تو کھانے کی بجائے پانی لے آئیں. میں ہرگز. ہاں جی, سر نے آپ کو بتا بھی دیا, اکلا یاکلو, ٹھیک ہے, ماضی مضارع دونوں اس کا بتا دیا, اکلا یاکلو. تو اب بتائیں جی کون جملہ بنائے گا؟ 2 جملے اس کے اندر ایکچوئل میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا یا کھاؤں گی جب تک آپ نہ کھا لیں. جی ہوں میں جی. یعنی ہو جائے گا لن اکلا حتی تاکلا. کھانا, میں ہرگز نہیں کھانا کھاؤں گی. اکلا اکلت اکلت لن اکلت طعام. لن, لن اکلا آئے گا, لن, لن کے بعد ماضی آتا ہے. نہیں تو غلط ہو جائے گا. پھر اچھا ٹھیک ہو گیا, تو غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا کھانا نہیں کھاؤں گے. اچھا نہیں سمجھ آپ نہیں اکلا لگا رہی ہیں نا, یعنی وہ آپ نے اکلا نہیں لگانا, یہ یا کلو سے ذرا وہ بنائے نا, سوچیں. چلے امید آپ سوچیں, اتنی دیر میں ذرا ام ایمان سے پوچھ لوں. بالکل جی ام ایمان. لن أكل الطعام حتى تأكلي. لن لن آكل الطعام حتى تأكلي. حتی تأکلی, صحیح ہے. اور طعام کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ال ضرور لگانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. صحیح. اچھا, اب یہ تھوڑا سا لکھنے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے گا, ٹھیک ہے. یہ کیسے لکھتے ہیں اب یہ سارا بھی یہاں پہ لکھ کے بھی بتائیں گے آپ کو بورڈ پہ. پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پی لیں. لن اکلا الطعام حتی, ہاں جی, تو ہاں جی, حتی, حتی کے بعد کیا آئے گا جی؟ جی ہوں جی. یہ حتی کے بعد آ جائے گا حتی تاکلی. حتی تأکلی, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں گے, لن کلا, یعنی الف جو ہے نا اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک. وہ کھڑی زبر کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے کہ اگر میرے پاس یہ میں اس کا یا کلو ہے نا میرے پاس اس کا مضارع, ٹھیک. تو یا کلو سے اگر میں وہ متکلم والا صیغہ بناؤں تو اس میں 2 الف اکٹھے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یا کلو, تأکلو, تأکلو, اور تأکلینا, اور اکلو. الف اور الف, ایک الف جو ہے وہ آپ کے پاس وہ آ جائے گا, تو اس وجہ سے وہ ایک سنگل الف ڈال کے انہوں نے اس کے اوپر کھڑا جو ہے وہ کھڑی زبر ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. تو اکلا, ٹھیک ہے, اصل میں یہ اکلو تھا لیکن لن لگنے سے اکلا ہو گیا. لن اکلت طعام حتی تأکلی. اور تأکلی کیوں؟ کیونکہ اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا. تاکلو سے گردان کریں. یہ کھڑا زبر والا سمجھ نہیں آیا. تاکلہ, ایک منٹ میں بتاتی تاکلو سے ہوں. گردان کریں. یاکلو یاکلانی یاکلونا, تاکلو تاکلانی یاکلنا, تاکلو تاکلانی تاکلونا, تاکلینا. حتی تأکلی, یہاں تک کہ تو کھا لے, جب تک آپ نہ کھا لیں. اوکے. اور یہی استعمال ہوا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو
جو تمہیں پسند ہے، اور جب تک کا ترجمہ، جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان عام طور پہ جمعے کے خطبے میں سنایا جاتا ہے، الا سن لو، ان النفس لن تموت، ان النفس لن تموت، کوئی جان ہرگز نہیں مرے گی، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رزق حاصل کر لے، جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ کچھ لوگ اس لیے کم کھاتے ہیں کہ ذرا ٹائم مل جائے گا زیادہ، کچھ کہتے ہیں جی مرنا ہی ہے نا، کھائی جاؤ، لیکن پتہ کسی کیوں نہیں ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے۔ لیں جی، مضارع منصوب، مضارع خفیف مکمل ہو گیا۔ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے 4 حروف ہے ٹوٹل، لن، ان، کئی، اذن۔ باقی 2 حروف میں نے وہ بتایا جن کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور وہ 2 حروف آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لام جارہ اور حتی جارہ، ان کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور ان کے بعد فعل مضارع اس ان چھپے ہوئے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اچھا جی، آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ کیسے کیا اسے کہتے ہیں، یہ دیکھیں یا کلا ہے، میں آپ کو یہاں پر لکھ کے بتاتی ہوں، یا کلو۔ اب اس کا جو واحد متکلم کا آئے گا وہ آئے گا ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ملایا گیا ہے، آ کلو، ٹھیک، اور ان دونوں کو ملا کے وہ اس کے اوپر پھر آ گئی کھڑی زبر، تو آ کلو ہم اس کو پڑھیں گے، آ کلو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو یہ، اور جب یہ منصوب ہو جائے گا تو پھر یہ آ کلا، آ کلا بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یوں ہے آپ کے پاس۔ اچھا جی، اب بتائیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ہم کرتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، پریکٹس ہم کرتے ہیں جی۔ اچھا، آج ہم تھوڑی سی فعل مضارع کی خالی پریکٹس کرتے ہیں۔ صرف آپ نے پہچاننا ہے، ایک آپ کو آیت دی گئی ہے، ابھی ہم اس کا پوری آیت کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہماری رہتی ہیں، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ مضارع ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، موسٹلی اس میں مضارع استعمال ہوا ہے، ماضی کم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا مادہ کیا ہے، اس کا بعد کیا ہے، صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں نمبر 3 پہ، نحن نرزقکم، ہاں جی، یہاں آ جائیں ایزیلی، آپ اس کے ڈفرینٹ پارٹس آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، ایک تو ایک شارٹ ہے، اور دوسرے اگر آپ دیکھیں نحنو آپ نے پڑھا ہوا ہے، نرزقکم، اس کا آپ بڑی ایزیلی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائے گا؟ نحنو نرزقکم، ام ایمان، نحنو ہم نے، ہم، نرزقکم نحنو ہمیں ہوتا ہے، جی، ہمیں ہوتا ہے یا ہم ہوتا ہے؟ ہم مطلب جمع میں، ہم، آگے نرزقو، نرزق نرزقو ہم، میں رزق کم تمہیں دیتا ہوں، something like that. نرزقو، نرزقو، ہاں رزق جی، سیگا کون سا ہے پہچاننے، پہلے اسے تیگا دیکھیں، 14. تو پھر میں کیسے آئے گا؟ سوری، ہم نرزقو، تم 14 سب کو سیگا رزق ہے، دیتے ہیں،
हम तुम्हें रिज्क देते हैं। नरजुकू, अच्छा जी, नरजुकू के रूट लेटर आयत, नरजुकू के रूट लेटर मैम रॉ जा काफ। रा जा काफ, सही। अच्छा जी, ये हाँ जी, अब मुझे और कोई बताए कि ये नरजुकू जो है ये कौन से बाब से है, ये कौन से बाब से बना हुआ है, किस बाब से है? जी हुमा जी। ये नून से। नून से, नर जुकुकुम, रा, जी। नसरा रज़का यरजुकु, सही। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, हम्म हम्म, उसके बाद मेरे पास आ गया जी ये, हाँ जी, यदहकूना, मुश्किल लग रहा है अगर, हम्म, हाँ जी उम्मीमान, यजहकूना, वो मुझसे कर हंसे। सीधा नंबर बता दें कौन सा है? सीखा नंबर 3। सीधा नंबर 3 किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर गायब के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो इसके रूट लेटर जी मुझे कौन बताएगा, इसके रूट लेटर कैसे निकाले जा सकते हैं? ये तो बड़ा इजी है, रूट लेटर तो अब आप लोगों के फटाफट निकलने चाहिए। यजहकूना, जी हफ्सा। जा हा और काफ। गुड, वेरी गुड, ज़ा, हा और काफ, ठीक है जी। अच्छा जी, यजहकूना, अब मुझे बताएं कि इसका माजी क्या होगा? ये तो मुजारे आ गया ना। अच्छा, यजहकूना है, ये जमा के लिए है। अगर मैं इसका पहला सीगा बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? पहला सीगा इसका क्या बनेगा? फर्स्ट सीगा हमारे पास इसका क्या बनेगा जी रहीला जी? मैम माजी में तो दोहा का होगा ना फिर। तो वो तो जाहिर है माजी तो इसी तरह ही बनता है ना। तो मतलब क्वेश्चन फिर मुझे नहीं समझ आई आपकी। मैंने कहा था इसका माजी क्या बनेगा, ये तो मुजारे बना हुआ है ना, तो माजी इसका क्या बनेगा? दहाकू होगा फिर। दहका दहक दहका दहका दहकू। नहीं, सिंपल इसका माजी मुझे बताना था, जमा का माजी नहीं मैंने पूछा, मैंने सिंपल ये पूछा है कि यजहकूना, यानी यजहकूना आपके पास जो है वो इसका मुजारे आपके पास है यजहकू, तो इसका फिर माजी क्या होगा? जैसे दहका यदहकू, ये मतलब ये पूछना चाह रही हैं आप? जी मुझे नहीं जी, समझ नहीं आ रही आपकी। ये देखिए ना, ये जमा का सीगा है ना, अगर मैं इसका वाहिद का सीगा लिखूं तो क्या हो जाएगा? तो वही फिर दहका यदहकू मुजारे हो गया, हम्म दहका जो है वो माजी हो गया। हम्म, हाँ जी, सही ठीक बताया आपने। है। यदहा, मैम ये फा बाप में से होगा ना, फा बाप। हम्म हम्म हम्म, फतह यफ्तहु, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक आ रहा है जी यजलिमु, यजलिमु, ला यजलिमु रब्बुका अहदन, यजलिमु, जी, यजलिमु, दो लोगों के सिर्फ हाथ खड़े होते हैं, बाकी लोग, इशाल, हफ्सा, मनाल, मनाल तो मुझे लगता है शायद साइन इन करके कहीं चली जाती है। जी इशाल, कौन सा सीगा यजलिमु? हम्म, पहला ही है। पहला ही सीगा है, बिल्कुल सही। पहला सीगा हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, ठीक है। अच्छा, यजलिमु, तो इसका फिर मैं माजी क्या बनेगा जी इसका?
इसका माजी क्या बनेगा? जी आयत। मैम ज़ालमा बनेगा हम्म ज़ाद बाब में से। ज़लामा यज़लिमु, बिल्कुल सही। ज़लामा का मतलब क्या है जी, कोई बता सकता है? जी हफ्सा। उसने जुल्म किया। बिल्कुल सही, उसने, उस एक मुजक्कर ने जुल्म किया। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, ये यहाँ पे, सयालमूना, सयालमूना। हाँ जी, कौन सा सीगा है? सयालमूना, सीगा नंबर कौन सा है? जी उम्मीमान। सीगा नंबर 3 है, गायब सीगा नंबर 3 है। मुज़क्कर जमा। अच्छा, तो ये इसके साथ सीन क्या कर रहा है यहाँ पे? सीन जोर पैदा करने के लिए। सीन जोर पैदा करने के लिए, कौन सा सीन है जो हम जोर पैदा करने के लिए मुजारे में इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, मतलब मुस्तकबिल में तर्जमे के लिए। मुस्तकबिल में तर्जमे के लिए आता है, जोर पैदा करने के लिए नहीं आता। ठीक है ना? तो सीन जो है वो मुस्तकबिल में तर्जमा के लिए आता है, जोर पैदा करने के लिए नहीं आता। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसके साथ से सीन हटा दूं तो यालमूना, यालमूना का तर्जमा क्या हम करेंगे सीन के बगैर? यालमूना का तर्जमा हम क्या करेंगे? जी मनाल। मैं उसका ये हो गया, उसने जुल्म किया हम जुल्म पे। किया, यालमूना का जुल्म किया। ओ सॉरी, यार। किधर आओ आप पहुंचे हुए हो? वो तो कब का हम पूछ पाछ के आगे आ गए। हम्म, हाँ जी विशाल, यालमूना का तर्जमा। वो सब जानते हैं, वो सब जानेंगे। वो सब जानते हैं या वो सब जानते होंगे, जानेंगे, सॉरी, जानते होंगे नहीं, सॉरी। वो सब जानते हैं प्रेजेंट, या वो सब जानेंगे फ्यूचर हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके साथ सीन लगा दूंगी तो फिर इसका तर्जमा खाली किस में हो जाएगा? सिर्फ फ्यूचर में होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके रूट वर्ड मेरे पास क्या है? हरूफ मादा इसके क्या है मेरे पास? यालमूना के। जी हफ्सा। आइन लाम मीम। आइन लाम मीम इसके जो है वो रूट वर्ड है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास आ गया ये। मैम, जी। ये सीने मफ्तू है ना? सीने मफ्तू, ये कौन सा वाला सीन था जो हमने पढ़ा था? हरूफे इस्तकबाल में पढ़ा था हमने। उसको हमने सीने मफ्तू का नाम लिया था। सही है, सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही है, हाँ। हाँ जी, ये वही है बिल्कुल। अच्छा जी, नंबर 16 हमारे पास आ गया, भूल गई मैं। लतुद, ला तद है, तुद नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशा अल्लाह। हाँ जी, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा। सीगा नंबर कौन सा है? सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कौन सा सीगा है ये, क्योंकि इसके साथ आपके पास कुछ एडिशन हुई हुई है। जी गौसिया। मैम, ये जमा मुतकल्लिम का शेजा है। जमा, मुतकल्लिम, जमा सॉरी, वो मुतकल्लिम का। सेकंड पर्सन वाला जो होता है वो क्या होता है? मुतकल्लिम सेकंड पर्सन तो नहीं होता है ना? जी जी, ये क्या तो बोलते हैं आपके उसे? पास सेकंड हाजिर। पर्सन और हाजिर होता है, जी हाँ बिल्कुल सही। जी सेकंड जी, पर्सन यानी हाजिर का कौन सा वाला? जमा मुजक्कर का। जमा मुजक्कर का। अच्छा जी, सही, सही। लतद खुलुन्ना, उन्ना की आवाज आपके पास आ रही है, ठीक है जी। तो तीन तरह की आवाजें हमने देखी थी कि हमारे पास जब नून के साथ थकीला के साथ हम कहते थे अन्ना की,
एक उन्ना की और एक इन्ना की। अन्ना की आवाज किस तरह आती थी? लेट्स सपोज अगर ये हो लतदखु लन्ना, तो ये कौन सा ग्रुप फिर बनता था? अन्ना की आवाज कौन से ग्रुप में आती थी जी उमईमान? इन्ना वाले में। हम्म, इन्ना। इंदा वाले को। हाजिर वाहिद मोनस। एक हमने किया था जब हमने नून ये लगाया था, तो उससे पहले सर ने जो सीगे थे उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक ग्रुप था जिसके साथ जब हम नून ऐड करते थे तो अन्ना की आवाज आती थी। एक ग्रुप था जिसके साथ हम नून जब ऐड करते थे नूने सकीला तो उन्ना की आवाज आती थी। और तीसरा ग्रुप था जब हम उसके साथ नून ऐड करते थे तो आखिर में ऐड करने के बाद इन्ना की आवाज आती थी। तो ये अन्ना की आवाज कौन से ग्रुप में आती थी? उसमें कौन किस टाइप के सीगे थे, मैं ये पूछ रही हूँ। जबर इस पे आती है। जिनमें जबर आती है? कौन से सीगे हैं जिनके आखिर में पेश जबर वाले आती पर। है? मतलब जो पेश होती है वो जबर में तब्दील हो जाती है। Then ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नूने नूने सकीला नूने पढ़ रहे हैं। सकीला। हाँ, तो नूने सकीला में जबर कहाँ से आ गया? कौन तज़हबु से सीगे तज़बन्नी हैं? में तब्दील हो जाए। तो बेटे इनके आखिर में क्या आ रहा है? इनकी ओरिजिनल शक्ल जो है उसमें आखिर में इनकी क्या आती है? पेश। पेश आती है। ठीक है ना, तो जितने भी पेश वाले थे उनकी पेश को हम जबर से चेंज करते थे और फिर आखिर में नून ऐड करते थे। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि कैसे ऐड करते थे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो जो अन्ना की आवाज आती है वो कौन से वाले सीगे, क्या पहचान है कौन से सीगों वो वाला, वो कौन से सीगे हैं जिनके साथ नून जुड़ता है तो अन्ना की आवाज आती है? वो सारे वो वाले सीगे हैं जिनके आखिर में, जिनकी ओरिजिनल शक्ल में उनके आखिर में पेश आती है। ठीक है जी, सही। जी। अच्छा जी, कौन से सीखे हैं जिनके साथ जब हम नून जोड़ते हैं, नूने मुशद्दद, ये पता नहीं क्यों मुझे समझाना नहीं आता अपना, नून नूने सकीला। मुशद्दद कह रही हूँ, नूने सकीला। नूने सकीला जब हम जोड़ते हैं तो उन्ना की आवाज आती है। ये उन्ना वाली आवाज, यानी वो आपने उनकी ओरिजिनल शक्ल मुझे बतानी है क्या है। उन्ना की आवाज आती है जी आयत। तज़हबूना यज़हबूना से उन्ना की आवाज आ रही थी। तज़हबूना और यज़हबूना, ऊना वाले जो थे तो वो उन्ना में चेंज होते थे। और इन्ना वाला, इन्ना वाला जी इशाल, इशाल। वाहिद हाजिर मोनस। वाहिद हाजिर मोनस वाला, ठीक है ना, जिसमें ईना की आवाज आती थी और वो फिर इन्ना बन जाता था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया तदखुलुन्ना। ठीक, तो ये आपके पास आ गया जी जमा हाजिर मुजक्कर का। और लाम हमारे पास उसमें मजीद ताकीद पैदा करने के लिए हमने उसमें शामिल किया। नून तो हमारे पास आया ताकीद के लिए ही। ठीक है, अच्छा जी, उसके नीचे ही आपको दिया गया ये लयरजुकन्ना हुमुल्लाहु। हुम तो आपके पास आ गई, ये तो आपके पास जमीर आ गई। ठीक, अब बाकी देखें कि क्या है ये। लाम को हटा देंगे, यरजु कन्ना हुम। अब ये अन्ना की आवाज आ रही है। हम्म, हाँ जी हुमा जी, हुमा जी। जी जी जी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वाहिद हम्म, मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब, यरजुकु। हम्म, यरजु कन्ना, बिल्कुल सही, सही है। हाँ जी, इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? लयरजु कन्ना, लयरजु कन्ना। जी रहीला जी। जी ए लायर्स
यरज़ुकन्नाहुम अल्लाह, जरूर बजरूर हम अल्लाह। इसका सिर्फ मैं इतना पूछ रही हूँ, ला यरजुकन्ना का। अच्छा, ला यरज़ुकन्ना हम। हम्म, अच्छा, ला यरज़ुकन्ना सिर्फ या हम भी साथ? नहीं नहीं, सिर्फ इतने का ही, हम ना अच्छा, भी लगाएं। यरज़ुकु यरज़ुकन्ना, राजा जरूर का मतलब क्या होता है? जी, रिस्क देना, रिस्क देना, अता करना। बता जी। हम्म। तो जब हम लामे ताकीद शुरू में लगा रहे हैं और आखिर में हम नूने सकीला लगा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? डबल वो ताकीद जरूर, हाँ वो बस, जरूर बिल जरूर रिस्क रिस्क दे। देगा या अता करेगा, ठीक है। हम उन्हें। अच्छा, अब आगे ये जो अल्लाह लगाया गया है, हाँ जी, इसके बारे में कौन मुझे बताएगा कि ये यहाँ पे क्यों है? जी गौसिया। मैम यहाँ पर ये फाइल हाजिर हो गया। फाइल हाजिर हो गया, और हमारे पास जो मफूल था वो चूंकि चला गया उसमें जमीर में, तो वो फिर पहले आ गया, वो फिर उसके साथ अटैच हो गया। लयरजुकन्नहुमुल्लाहु, ठीक है, रिज़कन हसनन। अच्छा, अब इसका कौन करेगा? अल्लाह तक। लयरजुकन्नहुमुल्लाहु, इतना तर्जुमा करना है। जी गौसिया। मैम जरूर बजरूर रिस्क देगा उनको अल्लाह। रिस्क देगा उनको अल्लाह। और उसके बाद आपके पास, अच्छा जी, अब मुझे कौन बताएगा कि ये क्या चीज है? हाँ जी, कौन बोला? किसी ने कुछ पूछना है? मैम, ये हाल में नहीं होगा क्या? का? क्या बेटे? उसका तर्जुमा हाल में नहीं होगा, देता है। हाल में होगा या मुस्तकबिल में होगा? मैम यहाँ पर लामत ताकीद लगाना है फिर मुजारिफ में। और जो आगे नून आ रहा है, उसका क्या करेंगे? नून सकीला। मैम नोट्स में लिखा हुआ है ये। तो बेटे आगे नून सकीला भी तो आ रहा है, फिर उसका क्या करेंगे? नोट्स में जहां पे लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखा हुआ है अगर सिर्फ लामे ताकीद हो, ये नहीं लिखा हुआ? अगर नहीं लिखा हुआ तो साथ लिख लें, अगर सिर्फ लामे ताकीद हो। यहाँ पे लामे ताकीद सिर्फ नहीं है, यहाँ पे उसके आगे नूने सकीला भी है, ठीक है। वो चीज जो दी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर लामे ताकीद हो, किसके साथ? मुजारे के साथ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको जो है ना, सर ने वैसे कुरान में से कोई एग्जाम्पल नहीं इसकी दी थी, और उनकी बुक में भी जो एग्जाम्पल है वो कुरान वाली में से कोई नहीं लिखी है। मुझे लगता है कुरान में शायद इसकी नहीं है कोई एग्जाम्पल, मतलब श्योरिटी से मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरे साथ जो दूसरी टीचर है जिनका कि कुरान के बारे में नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा है, उनसे उनसे पूछा था, तो वो कह रही थी कि मेरी नजर से कोई इस तरह की एग्जाम्पल गुजरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने उसके साथ नहीं लिखा हुआ तो लिख लें, सिर्फ अगर लामे ताकीद हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लामे ताकीद के साथ आगे जो है वो नूने सकीला भी है, ठीक है। तो जब नूने सकीला आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद फिर वो मुस्तकबिल में होगा। अच्छा जी, रिज़कन हसनन ये क्या चीज है? जी हफ्सा। मैम ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी है, बिल्कुल सही है। रिज़कन हसनन, और हसन अच्छा, ठीक है। तो रिस्क, रिस्क अच्छा, रिस्क सही है जी। अच्छा जी, एक और कर लेते हैं, फिर इतनी देर में हमारा टाइम भी हो जाएगा। अच्छा, हम्म, ये आ गया। लअक़तुलन्नका, लअक़तुलन्नका। काफ को तो अभी आप हटा दें, वो जमीर है, ठीक है। तो बाकी आपके पास जो मुजारे बन रहा है वो क्या है? लअक़तुलन्नका, लअक़तुलन्नका। जी उम्मे ईमान। अब बताना है। कौन सा सीगा है?
सीखा नंबर 13। 13 लअक्तु लन्नका, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तर्जुमा इसका क्या होगा? लअक्तु लन्नका। जी गौसिया। जरूर बजरूर मैं कत्ल करूंगा। ठीक है, जरूर बजरूर मैं कत्ल करूंगा, और आगे का जमीर आ गई है तो फिर इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा तर्जुमा? तुझको तुझको। जरूर, बोलिए। मैं जरूर बजरूर कत्ल करूंगा तुझको। हम्म अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम। अच्छा जी, ये वाला सननजुरु, सननजुरु कौन सा सीगा है जी, ये बताना है। सननजुरु। जी रहीला जी। रहीला जी, आपने हैंड रेज किया हुआ। सननजुरु। जी इशाल। इशाल फैसल कौन सा सीगा है? हम जरूर बिल जरूर देखेंगे। हम जरूर। बिल जरूर देखेंगे, 14वां तो सीगा जरूर है ये। बिल जरूर क्यों आएगा? जरूर बिल जरूर आपने क्यों लगाया है तर्जुमे में? हाँ जी इशाल, जरूर बिल जरूर आपने तर्जुमे में क्यों लगाया है? मैम ताकीद के लिए। बेटे तकसीम जो है वो ताकीद के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, उसकी लिखा हुआ है कि ताकीद के लिए यूज होता है वो। नहीं नहीं मैम। फिर हाँ, फिर इसमें ताकीद नहीं आएगी। हम जरूर चलो मैं भी वही काम करने लगी हूँ। हम देखेंगे, ठीक है, ये इसका आपके पास आ जाएगा। सही। तो ताकीद के लिए आपके पास कौन कौन से यूज हो रहे हैं जी? टाइम भी एंड होने वाला है हमारा, 1 मिनट से कम रह गया। हाँ जी, ताकीद के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं मुजारे में? ताकीद के लिए क्या